اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ اور عیسیٰ اپنے، سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ سنو یونس، کیا تم ہمارے حشام بن حکم کے شاگردوں میں سے ہو؟ کیا تم ان سے کوئی حدیث نقل کر سکتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے کچھ اچھی باتیں سنیں۔ میں حدیث اور فقہ والوں کے درمیان میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ حشام بن حکم نے کیا کہا، عقلی مباحث کے بارے میں مجھ سے حدیث پوچھتے ہو؟ حدیث بیان کرو ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، میرے استاد نے سما سے روایت نقل کی ہے، اور اس نے رئیس مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ پروردگار کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کے اہل بیت۔ انہوں نے فرمایا، غیر مادی چیزوں میں سب سے پہلے جسے خدا نے خلق کیا وہ عقل تھی۔ جب اسے خلق کیا تو اسے حکم دیا کہ پیچھے جاؤ، وہ پیچھے چل پڑی۔ پھر اسے حکم دیا کہ آگے آؤ، اور وہ آگے آ گئی۔ عقل کے لیے کچھ نشانیاں ہیں جس کی تعداد 75 ہے، اور جہل کی بھی 75 نشانیاں موجود ہیں۔ کیا ہمیں اس بارے میں اور بتاؤ گے یونس؟ ابھی تم ہی لوگ تھے نا جو کہہ رہے تھے سننے کا حوصلہ نہیں ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب بتا بھی دو، ہم اپنے مولا کے حکم کے فرما بردار ہیں، اور ہر وہ معارف سننے کے لیے تیار ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، جس کا مصدر اور مبدا پروردگار کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی جان لیجئے کہ عقل کے مقابلے میں جہل ہے، اور ہر چیز اپنی ضد اور اپنے مخالف سے پہچانی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے دونوں بیان کی ہیں۔ خدا تم پر رحم کرے، ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے، پھر یونس بتائے گا ہمیں اس بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایمان عقل سے ہے اور کفر جہل سے۔ الہی حقیقتوں کی تصدیق عقل کرتی ہے، اور ان حقیقتوں کا انکار جہالت۔ امید رکھنا عقل کی طاقتوں سے ہے، اور نا امید اور مایوس ہونا جہل کی طاقتوں سے۔ عدالت عقل کی قوتوں میں سے ہے، اور ظلم و ستم کرنا جہل کی قوتوں میں سے ہے۔ پروردگار کی تقدیر پر راضی رہنا اور اس کے حکم پہ عمل کرنا عقل ہے، اور غضب و غصہ جہل کی طاقتوں سے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا عقل کی طاقتوں اور نشانیوں میں سے ہے، اور نعمتوں کا کفران کرنا جہل کی نشانیوں میں سے۔ نیک کام کرنے کا جذبہ عقل سے ہے، اور کاہلی اور بے فکری جہل سے ہے۔ خدا پر توکل کرنا عقل سے ہے،
اور لالچی ہونا جہل سے ہے، مہربان ہونا عقل سے ہے، اور سنگ دل ہونا جہل کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث کا باقی حصہ بات کے لیے رہنے دیں۔ اے ابن حجاج، ہماری منزل کے بارے میں بتاؤ۔ عراق کے راستے سے سیدھے پیغمبر کے شہر مدینہ جائیں یا پہلے مکہ؟ کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ سے واپسی میں چلیں کیا؟ بہتر یہی ہے کہ پہلے مکہ جائیں اور حج ادا کریں، اس کے بعد مدینہ جائیں۔ خانہ خدا کے باقی حاجی بھی بالکل اسی طرح سے عبادت کرتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے سے حکومتی جاسوس بھی ہم سے دور رہیں گے، اور مخبروں سے بھی بچ جائیں گے ہم۔ اگر ان کی نظر ہم پر نہ بھی ہو تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی نظر امام محمد ابن علی کے گھر پر ضرور ہوگی، اور جب تک وہ ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام کے جانشین کو پہچان نہ لیں انہیں سکون نہیں آئے گا۔ پروردگار کا سلام ہو ان پر۔ تو طے ہوا، ہم پہلے مکہ کی طرف ہی جائیں گے۔ اس ظالم کی حکومت کے کرندے مدینہ میں بھی مصروف ہوں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مولا۔ ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں جو ہمارے جد رسول خدا کی قبر کی زیارت کریں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بڑی خواہش لے کر آ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پر آ کر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ کسی بھی خادم کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو۔ ہمارے جد عبداللہ جعفر ابن محمد صادق کے گھر جاؤ۔ جو آپ حکم دیں گے وہی ہوگا مولا۔ موفق۔ گھر خالی ہے، جاؤ ان خستہ حال مسافروں کے لیے بستر، کھانا اور میٹھے پانی کا انتظام کرو تاکہ وہ کچھ آرام کر سکے۔ آپ کے حکم کی اطاعت کروں مولا۔ انصار میں سے ہمارے پڑوسیوں کی مدد کے لیے کچھ پیسے لیتے جاؤ، وہ ضرورت مند ہیں۔ ان سے نہ کہنا کہ یہ پیسے کن کی جانب سے آئے ہیں۔ آپ کا حکم سراخوں پر۔ خدا تم کو کامیاب کرے اے موفق۔ مہمانوں کے بارے میں خلیفہ کے سپاہیوں کی اذیت سے خوف زدہ ہوں۔ انہیں ہمارے مہمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ خدا کی حفظ و امان میں جاؤ۔ جو آپ کا حکم مولا۔ مامون عراق کے راستے میں اپنی طاقت کا عباسیوں کے سامنے مظاہرہ کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ایک مقتدر خلیفہ ہے، اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ ولایت عہدی کے واقعے کے بعد کوئی اور منصبے کا استعمال کرے، اور وہ علی علیہ السلام کا دوسروں سے افضل ہونا تھا۔ اے بنی عباس، مامون دھوکہ کھا چکا ہے۔ اس کا شیعہ ہونا اس بات کا باعث ہے کہ خلافت تم سے چھین سکے اور علی کی اولاد کے حوالے کر دے۔ مگر یہ سمجھ لیجئے کہ بہت تیزی سے بغداد کی طرف آ رہا ہے، اور کچھ سپاہی تو ایسے ہیں جو اس کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں، تو ہمیں کچھ بنیادی اور مؤثر تدبیریں سوچنا ہوں گی۔ شہر کے نگہبانوں کو مامون سے مقابلے کے لیے بھیجنے سے شہر اوباشوں اور خودسروں کے لیے خالی ہو گیا ہے، اور بغداد فتنہ و فساد کی طرف جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر عوام بھڑک گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ مامون خراسانیوں کو اپنے ساتھ کرنے میں بخوبی کامیاب ہو چکا ہے۔ ہمیں عربی تعصب کے ذریعے لوگوں کو برگلانا ہوگا۔ مثلا نصر ابن شبس جو شام میں مزر قبائل کا بزرگ ہے، مامون کی بیعت کو راضی نہیں ہوگا۔ اس کے پاس 1,00,000 سپاہی ہیں، تو طاہر کا اس سے مقابلہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ امیر کی اس بات پر غور کرتے ہوئے ہمیں ضرور صبر کرنا ہوگا، تاکہ اس کے نئے حربوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے منصوبوں کے مطابق آپس میں مشورہ کر کے اس کے حربوں کی تاثیر کو روک سکیں۔ اے مسلمانوں، غور سے سنو، آپ کی جان و مال کی حفاظت اب آپ کے بس میں ہے۔ کسی ایک کو نہیں روکنا ہے، بلکہ مقابلہ بہت سخت ہے۔ طاہر بن حسین کے بغداد چھوڑنے کے بعد کوئی ایک شخص بھی نہیں جس نے سکون دیکھا۔ مجھے اب آپ کی مدد چاہیے۔ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مدد کے لیے ساتھ مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کو خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اسی طرح جیسے خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ان کا ساتھ نہ دیجیے، ہمیں امنیت چاہیے، امنیت۔ واہ ہو تم پر درویش، تمہیں حکومت کی لالچ ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم نہیں، صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ جس دن ہم بغداد کی حفاظت کر رہے تھے اور اس کے لیے خون بہا رہے تھے، تم سب کہاں تھے؟ حملہ کرو۔ میں نے سپاہیوں کو مدائن اور گاؤں کی طرف بھیج دیا ہے، وہ میرے لیے وہاں مالیات جمع کر رہے ہیں۔ تیاریاں کر لیجئے، کیونکہ وہ مامون آپ کو کسی بھی حال میں خوش رہنے نہیں دے گا۔ میں بیعت کر رہا تھا۔ بیعت؟ کس کی بیعت کی؟ پریشان نہ ہوئی ہے، نہیں کی میں نے بیعت کسی کی۔ لوگ مضطرب ہیں، ان کی نظروں میں اختلاف ہے۔ بس کرو، ہم سے مذاق مت کرو ابو عیسیٰ۔ مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ افسوس، وعدہ خلافی کی سزا موت ہے صالح۔ امو جان، بتایا تو ہے کہ نہیں ہوا۔ لوگوں کی نظروں میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے مخارق کے ساتھ بیعت کی ہے اور کچھ لوگ زلزل کی بیعت پر اڑے ہوئے ہیں، مگر خالد الارض جو ان مردوں کا سردار ہے وہ راضی نہیں ہوگا۔ آپ کے علاوہ کسی اور پہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر ابھی تک ابراہیم خلافت کا ذمہ دار تھا، اس کے بعد مخارق کو خلافت ملے گی، مخارق کے بعد خلافت زلزل کو مل جائے گی، اور اس کے بعد ایک مرتد خلیفہ ہو جائے گا۔ جب کوئی مرتد نہیں ہے جو خلیفہ بنے، تب ایسا ہوگا کہ فاسق کو فاسق سے خلافت ملے گی۔ میرے خیال سے یہ وہی ملعون دیبل بن علی خزائی ہے۔ اگر وہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ کہاں نہ مذاق نہیں کر رہا، کسی کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ خود جا کر حقیقت جان لے۔ سلیمان، کیا تم نے مامون کا خط پڑھا ہے عباسیوں کے لیے؟ اس کے بارے میں سنا ہے، تمہیں عوام سے چھپا رکھا ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ ہمیشہ تم لوگ اپنی زندگی میں مشغول رہے ہو، عقل مندی اور سوجھ بوجھ سے بہت دور ہو تم لوگ۔ ہر فیصلہ کرنے میں ہمیشہ جلد بازی اور بے وقوفی کی ہے۔ سنیے کہ مامون علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ابو طالب نے رسول کی سرپرستی کا ذمہ لیا اور ان کو پالا، ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کے دشمنوں کے لیے ایک رکاوٹ تھی۔ جب ابو طالب وفات پا گئے اور جب یہ بات ان لوگوں کو پتہ چلی تو وہ سب رسول کے خلاف جمع ہو گئے تاکہ انہیں قتل کر سکے۔ مہاجرین میں علی علیہ السلام کی طرح کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ علی نے رسول کا ساتھ دیا اور اپنی جان سے کھیل کر رسول اللہ سے خطروں کو دور کیا اور رسول اللہ کے بستر پر سوئے، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ علی کو حدیث سے غدیر خم کی بنیاد پر ولایت ملی ہے۔ تو رسول نے فرمایا، تم میرے لیے ویسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تم طائف کے دنوں میں میرے ساتھ تھے، وہ مخلوقات میں خدا سے سب سے زیادہ قریب تھا، کوئی اس کا مقابل نہیں تھا، یوں سمجھو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ دروازے کا مالک تھا، مسجد کی جانب سارے دروازے بند کر دیے گئے لیکن صرف اس کا دروازہ کھلا رہا۔ وہ خیبر کے دن پرچم لہرانے والا ہے اور یہ وہی ہے جس نے جنگ کے دن عمر بن عبدود کو شکست دی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت پڑھا تھا، وہ رسول خدا کے بھائی بنے تھے۔ اور علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کی شان میں کمی نہیں کر رہے۔ اب وہ بات بھی سنیے حاضرین جو برداشت سے باہر ہے۔ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جو اپنی زندگی میں مشغول نہ ہو، جو ہر کام میں بے وقوفی سے کام لیتا ہو۔ اور تو اور یہ بھی کہا، تم لوگوں کے ہر فیصلے میں جلد بازی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کیسے جو اسیری کے حال میں رات گزارتا ہے اور صبح ہوتے ہی اپنے گناہوں پر خوش ہو، ایسے شخص کا کوئی ٹھکانہ نہیں جو 1000 بھیجے ہوئے پیغمبروں اور فرشتوں کا
قتل کرنے کے بعد اپنے خواہشات تک پہنچے۔ وہ جن گناہوں اور لغویات میں ہے اس سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اور آپ کے سر پر لوہے برسائے جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاکموں پر توکل ہمارے لیے کافی ہے۔ اسے حفظ کر لیا ہے کیا ابو عیسیٰ؟ جی ہاں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی اطاعت کے لیے ہمیں آواز دے رہا ہے، ورنہ وہ ہمارا قتل کر دے گا۔ ہم بھی اس کے ساتھ جنگ کریں گے تاکہ ہم سے کوئی ایک دوسرے پہ غالب آئے۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ وہ بھی خالیات، بتائیے تو پہ۔ اپنی زبان پر قابو رکھو سولے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ ہمارے حاکم کا حکم ہے۔ میں آپ کا ولی نہیں ہوں کیا؟ نہیں ابراہیم، تم نہیں ہو۔ مومنین کا خلیفہ عبداللہ مامون ہے۔ تو پھر اس بیعت کا کیا جو آپ نے میری کی تھی؟ کیا وہ بیعت آپ توڑ رہے ہیں؟ ہماری بیعت ضرورت کی بنیاد پر تھی جو اب باطل ہو چکی ہے۔ باطل ہے؟ مگر ایسا کیوں ہے؟ دراصل مامون اپنے بھائی کی خیانت کے بعد خلیفہ بن گیا تھا۔ امین مارا گیا اور لوگوں نے اس سے بیعت کر لی۔ تو اس کا مطلب ہوا امو جان آپ میری بیعت سے قطرا رہے ہیں اور مامون کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور اس کے حکم سے علی کی اولاد کی محبت میں آپ ہرا لباس پہنیں گے۔ اے ابراہیم، کیا تم نے اس کا خط نہیں پڑھا؟ اب جب مامون خلیفہ ہو گیا ہے، اگر حکومت اس کے حوالے نہ کی ہم نے تو ہمیں بغیر کسی جھجک کے قتل کر کے ہماری توہین کرے گا۔ اور میرا کیا ہوگا یہ نہیں سوچا آپ نے؟ جیسے حکم دیا ہے، ہرا لباس پہنو اور اپنے آپ کو حکومت سے دور کر لو اور پھر اسے خلیفہ مان لو۔ ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا، مر جانا پسند کروں گا۔ میں کبھی ایسے حکم پر عمل نہیں کروں گا جو علی کی اولاد کی نشانی ہو۔ جب تک میری سانسیں باقی ہیں میں اپنا کالا لباس اپنے بدن سے نہیں اتاروں گا۔ تو پھر ان سے جنگ کرو گے؟ ہرگز نہیں، میرے پاس ایک بھی سپاہی نہیں بچا ہے۔ امو جان اب آپ جائیں، اس وقت مٹی کے لہت ہی میرے لیے بہتر ہے۔ ایک دفعہ اچھی طرح سوچ لو، تم بیعت سے رخ پھیرنا اور خلیفہ اور خلافت کو ناحق غصب کر دینا تمہارے خون کو تباہ کر دے گا۔ ہاں، خدا تمہاری نگہبانی اور حفاظت کرے۔ بس اسی بات پر مجھے امید ہے۔ اب ابراہیم، تمہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ موت سے بھاگنے میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے۔ بہت ہی اڑیل گھوڑے پر سوار ہو ابراہیم۔ یہ مجھے بغداد کے ہر کونے میں تلاش کریں گے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے جاسوس بغداد میں بھرے ہیں اور تم میرے پاس آؤ گے۔ اور کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں مہدی کے محل میں بڑا ہوا ہوں، ہمیشہ غلام اور کنیز میری خدمت کے لیے حاضر رہے، ہر چیز حاصل کی میں نے، مگر اب ہر جگہ سے ہار چکا ہوں۔ بس کوئی محفوظ جگہ چاہیے جہاں چھپ سکوں میں اور وہاں 2 وقت کی روٹی کھا سکوں میں۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا ابراہیم؟ مت کہیں، آپ کی باتیں مجھے مایوس کر رہی ہیں۔ ابراہیم، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور اسے ہٹانے کے لیے اس کے بھائی کو دفن کر دیا۔ میں واقف نہیں اس سے۔ مشکل ہے وہ مجھے چھوڑ دے، مگر یہ کہ اسے میری عمر کا خیال آ جائے۔ میں عمر میں اس کے باپ کے برابر ہوں۔ وہ حلم اور غلطیوں کی معافی میں مشہور ہے، مگر جو میں نے کیا میرے خیال سے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں ایک ایسی کشتی پر سوار ہوں جو کبھی کنارے نہیں آئے گی۔ وہ والی اور حاکم ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معافی۔ کیا بات ہے اس حکومت کی جس میں مجھے امیر المومنین کا لقب ملا تھا، جس میں ابن سلامہ جیسے بدو لوگ عوام میں زیادہ اثر رکھتے تھے، یہاں تک کہ میں اس سے مدد لیتا تھا، اسے مجھ سے برتری حاصل تھی۔
मनसब के हाथ से निकल जाने के बाद अफसोस से कोई फायदा नहीं होता। अब क्या? तुम चाहो तो रुक सकते हो, चाहो तो जा सकते हो। तुम्हारे भतीजे के जासूस हर जगह हैं। खुदा के हवाले करता हूं सब। इतनी खिदमतों के बावजूद भागना पड़ेगा। मरने तक बदबख्ती के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नहीं पता था कि बनी अब्बास के मर्दों की तादाद इतनी होगी। खलीफा उनको कैसे पहचान पाता? अमीरुल मोमिनीन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भूलते नहीं हैं। उसके घर वालों पर कितनी तलवारें चलाई जाएंगी वो ये बात अच्छी तरह खुद भी जानता है। सॉलेह, मजाक करना बंद करो। आखिर क्यों अबू इसहाक? क्या मेरा नाम मोहम्मद नहीं है? और क्या अमीन का नाम भी मोहम्मद नहीं था? और बनी अब्बास की किताब जो उनके चचाजाद भाइयों से मिली है उसमें नहीं आया कि मोहम्मद बिन हारून का सर उसके तन से जुदा हो जाएगा? और क्या ये वाकया नहीं हुआ? सॉलेह, मैं मारदा तुर्की माँ का बेटा हूँ। कुरैशी हाशमी माँ जुबैदा का बेटा नहीं हूँ मैं। और इसी वजह से तुर्क तुमसे ज्यादा करीब है। वाह हो हम अब्बासियों पर। हम खुद में इतना मशगूल हो जाते हैं कि अरब भी हमसे दूर भागने लगते हैं। वो एक फारसी माँ का बेटा है तो हम उसके फौज के सरदार और वजीर बनेंगे। और जब तक हुकूमत दूसरों तक पहुंचेगी तब तक तुर्क दरमियान में आ जाएंगे और बगदाद तुर्कों से भर जाएगा। वहशी तबीयत और लोगों से दुश्मनी की वजह से वो लोगों से सख्ती से पेश आएंगे, यहाँ तक कि उस वाक़े का दिन आ जाएगा। इतने अहम मसले में मजाक करना ठीक होगा क्या? अहम मसला? इसकी अहमियत कहाँ है अबू इसहाक? क्या इब्ने मेहदी फौजियों को माफ करने के बजाय नगमा सराई नहीं करता था और तुम्हारे भतीजे फजल इब्ने सहल को एक कनीज की वजह से कत्ल कर दिया? नहीं पता था कि बनी अब्बास के मर्दों की तादाद इतनी होगी। हाँ, तशवीश में ना पड़िए। मैं कह रहा हूँ कि तलवार की 20 ज़रबों से तभी मौत मरा है। अलबत्ता मैं नहीं जानता कि कौन मारने वाला था, हत्ता कि कातिल खुद खलीफा मुस्लिमीन निगहबान हो। तुम जब खलीफा बन जाओगे तो क्या मुआफी के बदले लोगों से मजाक किया करोगे क्या? तुम्हारे चचा इब्राहिम हमेशा नकल करते थे कि बनी अब्बास में आवाज की खूबसूरती और लहन में तुमसे ज्यादा कोई नर नहीं। वाह हो तुम पे अबू इसहाक। पता नहीं कैसे खिलाफत के खजानों की हिफाजत करते हो। और जो आपने मामून की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बैत की तदबीर के बारे में फरमाया, कहना पड़ेगा कि मामून ने बहुत सोचने के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बैत की, क्योंकि वो जानता था कि ज़मीन पर कोई भी उनसे ज़्यादा ना कोई फाजिल है और ना कोई उन जैसा पाक दामन तकवा वाला और ज़ुहद इख्तियार करने वाला नहीं है। वो किसी को खुद से दूर नहीं करते और इनके अलावा कोई भी शियों और गैर शियों के दरमियान महबूब नहीं है, और खुदा के हुक्म की अताअत करने में कोई भी उनसे ज़्यादा सख्ती नहीं बरतता। उनके साथ मेरी बैत खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए थी और किसी भी एतराज़ करने वाले का हक नहीं समझता कि खुदा की इताअत में मुझ पर एतराज़ करे। मेरी बैत मोहब्बत और दोस्ती की वजह से नहीं, मेरा बेटा अब्बास और दूसरे बेटे मेरे लिए ज़्यादा अजीज़ हैं। मगर मैंने कुछ चाहा और खुदा ने कुछ और, मगर मेरी चाहत खुदा के इरादे से आगे नहीं और कोई भी इरादा खुदा के इरादे पर हावी नहीं है। ये इस तहरीर का खुलासा है। ए अब्दुल्ला, ये सब दिखावा है। उसने मेरे भाई मोहम्मद बिन जाफर का कत्ल कर दिया और इसके जनाजे में कहा कि ये रिश्तेदारी बहुत पहले ही मुनक़ता कर चुके हैं, 200 साल कबल। ये वो फितना है जिसे उसने इख्तियार किया है, और हर फितने के आगाज़ में हवाएं नफसानी हैं जिसकी पैरवी होती है और खुदा के हुक्म के बदौलत उसे बना दिया जाता है। फितने से लोगों के दिल खुदा के दीन के अलावा किसी और के दीन की तरफ राग़िब हो जाते हैं, क्योंकि हक और बातिल एक दूसरे में मिल जाते हैं, और सबब बनता है कि शैतान अपने चाहने वालों के ज़रिए पूजा जाए। आप जो भी हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे मेरा मौला।
इस फितना अंगेज से धोखा नहीं खाने वाले हैं हम, क्योंकि आप खुदा की हिदायत का नूर हैं। अगर ये सोचते हो कि किसी नतीजे और फायदे की तलाश में हो तुम लोग, तो कहना पड़ेगा कि मैं आप और आने वाली नस्ल, आपके बच्चे और आपके रिश्तेदारों के लिए फिक्रमंद हूँ। तुम लोग लहू लौब में मशगूल हो, ठीक है, ऐसे शख्स की तरह जो शाम सवारी में और सुबह खुमारी में गुजार देता है। गुनाहों पर फक्र करते हो और उससे खुश होते हो। बरबत की धुन आपका खुदा है और तुम्हारी चाल चलन औरतों की तरह है। नमाज को जाया कर दिया और शहवतों के पीछे चले गए और लज्जतों के चक्कर में पड़ गए। गुमराही की सजा मिलेगी तुम लोगों को। खुदा की कसम, कभी कभी तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ और किसी उम्मत को नहीं जानता जो किसी एक बुरी खसलत की वजह से अजाब की हकदार बन जाए, जबकि अजाब उन पर नाजिल हुआ है और वो खसलत तुम्हारे अंदर मर गई हो। मगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खसलतें हैं जिन्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि शैतान भी वहां तक नहीं पहुंचा होगा और ना पहुंचेगा। ऐ अय्यारों और होशियारों, इसने कई बार आपको अपने घर वालों से भी ज्यादा करीबी रखा, तो फिर मैं उसकी बैत क्यों ना करूं? हत्ता अगर अय्यारों का सरदार भी बनना चाहेगा, उसके हक में पीछे हट जाऊंगा। वो बुलंद मर्तबे और इज्जत वाला है, और ये आयत उसी के लिए नाजिल फरमाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने खाने को जबकि खुद ज़रूरत रखते हैं और चाहते हैं, और मिस्कीन, यतीम और असीर को दे देते हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वो दुनिया और अहले जन्नत की सरदार खातून, हमारे नबी की बेटी जनाब फातिमा के शौहर हैं। वो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दामाद हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और रसूल करीम ने उनको पाला है। वो हज़रत अबू तालिब के बेटे, रसूल के साथ जिहाद में मददगार थे। वो जान है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबाहले के मौके पर। वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी राय के बगैर हज़रत उमर और अबू बकर कोई फैसला नहीं करते थे। वो जिस काम को करने का कहते वो कर दिया जाता था, और जिस काम से मना करते उसे नहीं किया जाता। मुसलमानों के गज़ब से बचने के लिए मामून इन लोगों को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कह देता? इस मामले में वो ऐसा अक़ीदा रखता है जो छुपाता नहीं। आगे बताओ उम्मे जाफर, और बताओ हमें। ये वो हैं जो बनी हाशिम से शोरा में दाखिल हुए। खुदा की कसम, अगर पैगंबर के असहाब इसे खिलाफत से दूर कर सकते, जैसे उन्होंने अब्बास रिजवानुल्लाह को दूर किया था, अगर उन्हें ऐसा ही कोई रास्ता मिल जाता तो उन्हें खिलाफत से दूर कर देते। अभी आगे और सुनो। अब्बास पर उसे मुकद्दम करने के लिए खुदा ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाजियों की प्यास बुझाने वाला और मस्जिदुल हराम को आबाद करने वाले को वैसे ही जानते हो जैसे खुदा और क़यामत के दिन पर ईमान लाए हो और जिहाद करते हो? खुदा जालिमों की हिदायत नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्या वो उसे अब्बास पे मुकद्दम रखता है? खुदा ने उसे मुकद्दम किया है। सूरह तौबा की आयत में जिसे मैंने पढ़ा, क्या फरमा रहे हैं सुन लो। खुदा की कसम, अगर अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब और आयतें जो इनके बारे में आई हैं, अगर तुम में से किसी के बारे में ये मनाक़िब और आयतें आती तो शायद वो शख्स सभी असहाब में खिलाफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीनन मुकद्दम करार पाया जाता। वल्लाह, बहुत हैरान हूं मैं ज़ुबैदा। लोग आखिर कैसे ये बात कह देते हैं कि उसने अली बिन मूसा रज़ा का कत्ल किया है, और उससे पहले अपने भाई मोहम्मद अमीन का भी कत्ल किया है। जब भी मराजिल को याद करता है उसकी तौहीन करता है, और जब भी रशीद को याद करता है उसे गालियां देता है, और जब खुद के बारे में बात करता है तो खुद को लाखों में एक समझता है, और जब अपने घर वालों पे निगाह डालता है तो देखता है कि वो इब्राहिम इब्ने शकीला को उस पर तरजीह देते हैं, हालांकि वो लोग इसकी सब जरूरतें पूरी करते हैं। ये खत एक अजीम बादशाह, अक्ल और खिरत के मालिक, बेहतरीन खतीब और बेनज़ीर आलिम, खानदान के लिए इफ्तिखार, हिल्म और बख्शिश का पैकर, खलीफा मुस्लिमीन मामून के नाम उम्मे जाफर की तरफ से।
उम्मे जाफर, ये किस तरह का कलाम है? ये मामून के लिए मेरी तारीफें हैं और वो इसके लायक भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी? 2 बादशाहों ने एक सरजमीन पर जंग की। एक की माँ उसके गम में अज़ादार हो गई और दूसरा बादशाह बच गया। हुकूमत उसकी मुट्ठी में है और उसका कोई मुकाबला करने वाला भी नहीं। वो एक यतीम बादशाह है और उसकी माँ भी नहीं है, तो मैं उसकी माँ बन जाऊंगी। मैं इसमें अपना फायदा देख रही हूँ। अगर तुम मर्द होती तो बनी अब्बास का कोई मर्द तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मामून को जैसे शैतान ने खुद अपने हाथ से बनाया हो, तमाम शैतानी खसलतों जैसे धोखाधड़ी और हसद, यही सब उसके दिल की सख्ती के असबाब थे। उसमें इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। उसको बगदाद पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। बगैर किसी शोर शराबे के बगदाद में पहुंचने के लिए रास्ते भर में अपने इर्द गिर्द की बड़ी शख्सियतों का कत्ल करते हुए सबको अपनी हैबत दिखा चुका था। 2 तरफ से अमल करता था। मुहाफिजों के दिल में जहर घोलता और सबके खिलाफ करता, और दूसरी तरफ तमाम शियों के साथ 2 चेहरों के साथ पेश आता और उनको वर्ग लाता। एक तरफ से रहे में जहां उसके बाप की विलादत हुई थी, मालियात को माफ कर देता था और कुम वालों पर सख्तियां करता था। ये खत मैं तुम्हें लिख रही हूँ, ए मेरे अमज़ा, जबकि मेरे रुखसार तर और आंखें आंसुओं से नम हैं। मैं उसके गम में अज़ादार हूँ जो तुमसे भी रिश्ते में करीब था। मेरा जिगर पारा पारा हो गया और मेरा सब्र कलील हो गया। ताहिर बिन हुसैन आया और खुदा उसको पाक ना रखे, क्योंकि ताहिर अपने काम में तहारत नहीं रखता। मेरे खुले चेहरे और बरहना बालों के साथ मुझे मेरी इमारत से बाहर निकाला। मेरे साजो सामान को हड़प लिया और मेरे घरों को वीरान कर दिया। जो मुसीबत मुझ पे आई है, हारून के लिए भी बहुत मुश्किल है कि ये एक आंख वाला नाक़िसुल खल्क़ इस तरीके से मुझसे बर्ताव कर रहा था। खुदाया, अगर तूने मेरा मुक़द्दर ऐसा ही लिखा था तो मैं खुदाए क़ादिर मुतलक़ की तक़दीर पर सब्र करती। मुझे इत्मीनान है कि अब्बासियान और दीगर हजरात को भेजे गए मेरे खतूत मौसर होंगे और बगदाद में दाखिल हो जाएंगे। जब तक तदबीर और कलम से काम चल रहा है तो तलवार की क्या जरूरत? जिसने इब्ने सहल को कत्ल किया हमारे लिए मुफीद काम किया। और अबुल हसन का वक्त से पहले हट जाना भी। तुम क्या सोच रहे हो कि अलवी मेरा यकीन कर लेंगे अपने अक्सा? अगर अबुल हसन जैसा उनके दरमियान हो तो कभी यकीन नहीं कर सकते। उस जैसा कोई नहीं है। गुफ्तगू में तुम्हारी माँ से ज्यादा माहिर नहीं देखा इब्ने साहल। ऐसा क्या उससे सुन लिया खलीफा मुस्लिम? गया था उसके बेटे फजल की मौत की खबर देने तो रो रही थी। मैंने उससे कहा तुम्हारा बेटा अल्लाह की रहमत से करीब हो गया, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं। तो उसका रोना धोना और बढ़ गया। मैंने उससे पूछा इतना ज्यादा क्यों रो रही? कहने लगी कैसे उस बेटे पर गिरिया ना करूं जिसने मुझे तुम जैसा बेटा अता किया। खुदा उसे सब्र दे। अब तुम्हें बता रहा हूं ए हसन, अगर तुम्हारा भाई मर गया है तो मैं तुम्हारा भाई हूं। जी मेरी माँ इस पर गिरिया कर रही है तो मैं भी इससे अच्छा बयान नहीं रखता। इसी जुमले को अमानत लेते हुए आपको हदिया करता हूं। फजल की बख्शिशें हैं, बचपन से जवानी तक मुझ पर और हुकूमत और खिलाफत पर तुम लोगों के लिए थी, जो बाकी रहेंगी। बनी अब्बास मेरे साथ उसके इस्तबदादी बर्ताव के खिलाफ थे। यहां तक कि कनीसी खरीदारी में मुझसे इख्तिलाफ हो गया और उसने पैसे भी नहीं दिए। यह आपकी चाहत की वजह से रहा होगा। कभी मोहब्बत और खिलाफत को मखलूत कर देता था। यही उम्मीद है। बनी अब्बास ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने विलायत अहदी को अली इब्ने मूसा के लिए मुहैया किया। क्या वो सच में इस काम में शामिल था? नहीं,
बल्कि ये मेरी ही तदबीर थी। क्या मैंने आप दोनों के सामने इस काम से परहेज करने की राय नहीं दी थी? क्योंकि बनी अब्बास खिलाफत के हाथ से चले जाने के डर से दुनिया को इधर से उधर करके रख देंगे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। कितनी छोटी सोच रखते हैं, हर काम में जल्दबाजी करते हैं। अंदेशे से यही लगता है। किस चीज के बारे में खलीफा मुस्लिमीन? कैसे उस चीज से डरते थे जबकि अली इब्ने मूसा 22 साल मुझसे बड़े थे। क्या तुम सोचते थे कि मैं उससे पहले मर जाऊंगा? मैं? नहीं, कभी भी नहीं। मैं जानता था कि वो आपसे पहले मर जाएंगे। कैसे जानते थे? क्या मेरी जान को अमान है? ऐ साल के बेटे, तुम्हारी जान को अमान है। मेरे मौला, दारुल खिलाफा कहाँ है? दारुस्सलाम, मेरे जद का शहर बगदाद। वहाँ कौन रहता है और वहाँ के खास कौन है? मेरे अहले खाना और खानदान वाले बनी अब्बास। खुरासान आपकी खिलाफत का मरकज नहीं था, बल्कि एक वक्ती जगह थी, जब तक कि आपके बगदाद पर खिलाफत का वक्त आ जाए। तुम सही कह रहे हो। और ये भी कि बनी अब्बास कभी ये न मानते कि फजल इब्न सहल, जो कि मोहम्मद अमीन हाशमी और कुरैशी था, उसके कत्ल में मुजरिम जानते हैं, और वो बगदाद में वजीर रहता और अली बिन मूसा अल रजा आपका दाहिना बाजू होते। वो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप बगदाद के अलावा किसी और जगह को खिलाफत का मरकज नहीं समझते। और बनी अब्बास आपके खास और आपके दरबार में दरबारी और आला रुतबों पे हैं। सियासत माँ बाप नहीं समझती, बिल्कुल नहीं। जी सही फरमा रहे हैं। और जो भी इसके चंगुल में फंस जाता है, उसे पता होना चाहिए कि कैसे उसकी गिरफ्त से बाहर निकल सके। कोई भी हुकूमत में शरीक नहीं हो सकता, यहाँ तक कि जंगल में एक ही राजा होता है। और हम ऐसे जंगल में हैं जहाँ वहशी जानवर लातादाद हैं। इस जंगल को एक ही राजा चाहिए, एक ऐसा जिससे हर कोई डरे। काश मेरे भाई को ये बात पता होती। सही कहा। जैसे तुम्हारा भाई मेरा वजीर था, क्या तुम भी मेरे वजीर बनोगे? तुम तदबीर पसंद हो और अमन पसंद भी हो, 2 रियासत वाला। मुझे बख्श दीजिए मेरे आका, मुझे वजीर बनने की लालच नहीं है। बगदाद वाले भी मुझसे खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो तुमको मशरकी ममालिक का वाली बना देता हूं, इराक से लेकर हुकूमत की आखिरी सरहदों तक। मुझे पता है कि मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं। आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर होगा। हमने आपसे बायत की है, आप जहां भी रखेंगे हम वहीं रहेंगे। आसंत ऐ इब्न सहल, तुम पर खुदा की अदा करदा नेमतें और बहुत बड़ा हदिया है। फजल बिन याहिया के किसी ने इसे हासिल नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया मेरे आका। खुदा की इताअत और आपकी फरमाबरदारी के लिए हाजिर हूँ। और कब तक? खुदा से दुआ है कि आखिरी सांस तक आपके साथ रहूं, आपके हुक्म की पैरवी करता रहूं। खुदा आपको तवील उम्र अता फरमाए, आप हमेशा खुश खुरम जिंदगी गुजारें। तुम्हारी विलायत में आने वाले शहरों की मालियात में भी खास नरमी करूंगा तुम पर।